myself Falguni Solanki. Welcome to our channel. આજે આપણે સ્ટેન્ડર્ડ 12ના પેપર સોલ્યુશન જોઈશું, એટલે કે મોડેલ પેપર. હાલમાં તમે ડિસ્પ્લે પર જોઈ શકો છો કે આ વ્રજનો પેપર સેટ છે, જેને આપણે સ્ટેન્ડર્ડ 12ના વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે ક્વેશ્ચનને સમજી શકે, કેવી રીતે એને સોલ્વ કરવાની ટ્રીક જાણી શકે, એના માટે આપણે પેપર સેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. સો અહીં પાર્ટ 1 છે. પાર્ટ 1 માટે આપણને 60 મિનિટનો ટાઈમ મળે છે એન્ડ ટોટલ ક્વેશ્ચન 50 હોય છે, એટલે કે 50 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન અહીં આપણને જોવા મળશે. તો ચાલો આ પેપરનું આપણે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે સિલેક્ટ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ રીડ રિલેટેડ વિથ ધી સેન્ટેન્સ, એટલે કે અહીં જે આપણને સેન્ટેન્સ આપેલું છે તેનું ટાઇટલ, એટલે કે કયા લેસનનો ભાગ છે આપણે અહીં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું હોય છે. ધેન સી શુડ એમ્પ્ટી ધ રિસાયકલ બિન. ઓપ્શન છે monkeys paw, can you install love for youth, headache. હવે આ સેન્ટેન્સ આપણે કયા લેસનમાં જોઈ ગયા છે? તો આપણે આ જે લેસનમાં જોઈ ગયા છે તે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ. સેકન્ડ વન જોઈએ, he hoped that Disneyland would be unique. સો ડિઝનીલેન્ડ મતલબ આપણે સ્ટ્રાઇક કરવાનું કયો લેસન હોઈ શકે? ઓપ્શન છે monkeys paw, strike against war, green charter, unforgettable Walt Disney. તો આપણો આન્સર આવે છે unforgettable Walt Disney. નેક્સ્ટ વન જોઈએ, he threw the paw upon the fire. he threw the paw upon the fire. તો paw મતલબ કયા લેસનની વાત છે? હેડેક, એડજસ્ટમેન્ટ, ગ્રીન ચાર્ટર, monkeys paw. તો આવશે monkeys paw. ફોર્થ વન જોઈએ, we all must fight together against the menace of global warming. menace of global warming. ગ્રીન ચાર્ટર, સ્ટ્રક અગેન્સ્ટ વોર, ants એન્ડ હેડેક. તો ગ્લોબલ વોર્મિંગનો આપણો ટોપિક કવર થાય છે ગ્રીન ચાર્ટર. નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ, સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ આન્સર. ધેર આર ડેશ મેઝર્સ ટુ કંટ્રોલ એમિશન ઓફ કાર્બન. સમ, નો, એની, ઓલ. તો આન્સર વિલ બી સમ. હવે આન્સર ક્યાંથી મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો આન્સર આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં જે સેન્ટેન્સીસ છે એમાંથી જ આપણને મળશે. વી કેન બી ફ્રી ઇફ વી have dash. So we can be free if we have intelligence, expectation, desires, imitation. So answer will be intelligence. Seventh one, even there are stories of dash. Human babies eaten by the driver ants, the farming of the driver ants, the care and system of government of the driver ants, and the way of slavery practiced by the driver ants. તો કયું ફેમસ છે? સ્ટોરી શાના વિશે સાંભળવા મળે છે? એન્ડ ઓફ ધ સેન્ટેન્સ, એન્ડ ઓફ ધ લેસન આવે છે આ સેન્ટેન્સ કે હ્યુમન બેબીઝ ઇટન બાય ધ ડ્રાઈવર એન્ટ્સ. આ સ્ટોરીઝ સાંભળવામાં આવે છે. 8.1, what one is expected to use while practicing self-hypnosis? Power of body, power of imagination, power of muscles and solar energy. So your answer will be power of imagination. કયો લેસન છે તમારો? યુનિટ 3 માંથી તમને આન્સર મળશે. આગળ જોઈએ, નેક્સ્ટ વન આવશે, રીડ ધ સ્ટ્રેન્ઝા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન સિલેક્ટિંગ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન. હવે અહીં આપણને એક પોયમ આપી છે, પોયમને આપણે રીડ કરવાનું છે અને પોયમને રીડ કર્યા બાદ આપણને નીચે આપેલા ક્વેશ્ચનના આન્સર કરવાના રહેશે. And the morning dews and mellow hues paint her cheeks with fairy fingers, while over the reels and the sun-kissed hills the love light gently lingers. So first question, the love light gently lingers means, so love light gently lingers means it can go away easily, it cannot go away easily, it disappears, it stays there forever, and it melts with dew. So the answer will be it cannot go away easily. What are her cheeks painted with? Her यानी कि कौन है? कंचनजंगा. Option are with soft colors, with the fairy fingers, with sun-kissed hills, with love light that lingers, and none of the above. So here our answer is with soft colors, with fairy fingers. 11.1, by what are hills kissed? So your options are the sun, the morning dews, the mellow hues and the reels. પોએમને તમે ફરીથી રીડ કરો.
તમને પોયમમાંથી તમારો આન્સર મળશે. તો આન્સર શું આવશે? રીડ એન્ડ ધેન આન્સર. By whom are kissed hills? The answer will be the sun. Read the stanza and answer the questions, selecting the most appropriate option. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the thee into ever widening thoughts and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake. Now question read करिए first one છે. What do you mean by where clear stream of reason has not lost its way? એનો મતલબ શું થાય છે એવું પૂછે છે આપણને. એના ઓપ્શન જોઈશું તો આપણને ઓપ્શનમાં જોવા મળશે the reason is not misguided by the prejudice or preoccupied thoughts. The reason is misguided by the prejudices and preoccupied thoughts. The reason is preoccupied thought and the reason is misguided by prejudice. So answer will be the reason is not misguided by the prejudice and preoccupied thoughts. કે આપણા પૂર્વગ્રહો અને માન્યતાઓથી આપણું જે રીઝન છે, જે સાચું લોજિક છે, એ મિસગાઇડેડ ન થવું જોઈએ. ક્વેશ્ચન છે ફ્રોમ સેમ પોયમ. ડઝ ડેડ હેબિટ મીન્સ ઓલ્ડ હેબિટ ઓર ન્યૂ વન્સ? કે ડેડ હેબિટનો મતલબ શું થશે? Creative habits, very old habits, bad habits or new habits? The answer will be very old habits. Next one જોઈએ. Read the passage and answer the question selecting the most appropriate options. There are many birds around the whether it is city or a village. Most of us like watching colorful birds. However, there are a man who was so involved in that study that he was nicknamed the Birdman of India. The name Dr. Salim Mozuddin Abdul Ali is synonymous with birds, and he made birds a serious pursuit when he used to be mere fun for the most. Orphan at very young age, Salim Ali was brought up by the maternal uncle. By a child, Salim was given an expensive airgun as a present and spent all his days shooting sparrows around the house. One day, he noticed that one of the sparrows he had shot at had a yellow throat, and he couldn't hold his curiosity and approach his uncle. So, તમારો પેરેગ્રાફ છે, એમાંથી આપણે આન્સર ફાઇન્ડ કરીશું. અહીં આપેલા ક્વેશ્ચનના ફર્સ્ટ, a child whose parents are dead is called, કે જેમના પેરેન્ટ્સ મૃત્યુ પામ્યા હોય એવા બાળકને શું કહેવાય? તો orphan, captive, fortunate and abandoned. Often એટલે અનાથ, fortunate નસીબદાર, abandoned એટલે કે ત્યજી દેવાયેલું, અને captive यानी कि कैदी. तो आंसर આવશે orphan. Salim Ali is dashed with birds. Orphan, pursuit, synonymous and serious. So answer માં શું આવશે? Salim Ali is dashed with birds. So synonymous એટલે કે સલીમ અલીનું બીજું નામ સમાનાર્થી શબ્દો કહીએ તો birds, અને birdsનું બીજું નામ હોય તો Salim Ali. You can see here. Salim Ali lost his dash at very young age. Parents, bird, wife, son. So શું આવશે? Orphan at very young age. So answer will be Salim Ali lost his parents at very young age. Next question જોઈએ. Read the passage and answer the question selecting the most appropriate option. Now read it. Plato noticed that I had been climbing with oxygen at about 2.5 liters per minute against the normal for these heights. After he increased the oxygen flow on my regulator, I found even the steeper stretches comparatively easy. Beyond the south summit, the breeze increased. At that height, the eddies of strong winds whispered at the powdered snow, reducing visibility to nil. On many occasions, I had to get into a crouching position with my back to the onslaught on this icy wind, saturated with fine particles of bone dry powder snow. So અહીં આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ પેરેગ્રાફ, આપણે સલીમ અલીનો પેરેગ્રાફ જોયો. હાલમાં આ પેરેગ્રાફ તો આપણી સપ્લિમેન્ટરી બુકમાંથી છે. So first question is, I had been climbing with dash per minute. So option read કરો. Oxygen at about 4 per minute,
normal oxygen, oxygen about 2.5 liter and more oxygen than required. હવે તમારા ઓપ્શન છે, તમારો ક્વેશ્ચન છે, I had been climbing with dash per minute. So you can find here. Oxygen about 2.5 liter per minute. So your answer is first one. Now second question. What advice to increase the oxygen flow on regulator? તે કોણ અમને એડવાઇસ કરે છે? Now again find your answer. So after okay Lahato noticed that I had, so he increased, he यानी कि who? This one. So your answer is, first of all we read options. Writer, boy, Lahato, none of this. So your answer is Lahato, because experience તો કોનો છે? ખુદ રાઇટરનો છે. નેક્સ્ટ વન જોઈએ. Select the most appropriate word to fill in the blanks. Walt is no more, yet his dash lingers like a living presence. Absence, influence, wealth, attitude. Absence ગેરહાજરી, influence પ્રભાવ, wealth સંપત્તિ, attitude यानी कि વલણ. તો લેસનને આપણે રીડ કરીશું તો આપણને આન્સર મળશે. Walt is no more, yet his influence lingers like a living presence. તો આન્સર is influence. When Nana left, Dr. Kamble said he does not dash Yunani as dad. Receive, પ્રાપ્ત કરવું, perceive, accept કરવું, attempt, પ્રયત્ન કરવો, અને have એટલે કે હોવ. તો your answer is perceive. Okay, માની લેવું, accept કરવું, સ્વીકારી લેવું. 21. The carbon footprint is a set of the ecological dash. Answer is fingerprint, balance, footprint, none of these. So તમારો આન્સર આવશે footprint. હાલની આપણે વાત કરીએ જ્યારે આપણે 2020માં પેપરનું સોલ્યુશન કરી રહ્યા છે, જ્યારે ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી સિલેબસ ડિડક્ટ કરી નાખ્યો છે આપણી કરંટ બોર્ડની એક્ઝામ માટે, આ વર્ષની બોર્ડની એક્ઝામ માટે, તો ત્યારે આ લેસન આપણા ટોપિકમાં ઇન્ક્લુડ થતો નથી. 1 to 6 લેસન છે આપણા. The dash success of Walt's crazy ideas triggered a dramatic about face in the Disney fortune. Overwhelming, little, expected, luxury. So overwhelming, અચાનક, little, નાનું આમ તો, expected એટલે કે આશા હોય તેવો, luxury એટલે કે વૈભવી. સો અહીં આન્સર આવશે આપણને overwhelming success of. લેસનમાં આપણને આ વર્ડ અને સેન્ટેન્સ જોવા મળશે. Select the most appropriate word having the nearest meaning. આપણા જે ગ્લોસરી પાર્ટ હોય છે એમાંથી ક્વેશ્ચન અહીં સિનોનિમ્સ મૂકવામાં આવતા હોય છે. પાઉન્ડ વર્ડ છે, એના ઓપ્શનમાં જોઈશું તો સ્ટ્રાઇક, હીટ, મોલ્ડ, અબાઉટ, બોથ A and B. તો સ્ટ્રાઇક એન્ડ હીટ यानी कि પ્રહાર. 24 જોઈએ. પ્રિમ્યુઅલ, પ્રિમ્યુઅલ यानी कि એબ ઓરિજિનલ, મॉडर्न, एंटिसिपेशन, ट्रेडिशनल. एब ओरिजिनल यानी कि आदिम, नेटिव, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, एंटिसिपेशन आशा, ट्रेडिशनल એટલે કે પરંપરાગત. તો તમારો આન્સર આવશે એબ ઓરિજિનલ यानी कि नेटिव, મૂળ વતન. રિસેપ્ટિવ, ઓપ્શન છે ડિસેપ્ટિવ, એક્સેપ્ટિવ, કન્સીવ, અટ્રેક્ટિવ. ના રિસેપ્ટિવ यानी कि સ્વીકાર, ડિસેપ્ટિવ यानी कि અસ્વીકાર, એક્સેપ્ટિવ यानी कि એ પણ સ્વીકાર થશે, કન્સીવ, કન્સીવ એટલે કે પ્રાપ્ત કરવું, ધારણ કરવું, અટ્રેક્ટિવ यानी कि આકર્ષક. સો આન્સર ઇઝ એક્સેપ્ટિવ. નિયરેસ્ટ મિનિંગ શોધવાના છે. 26. નાવ હવે અહીંથી ગ્રામર પોર્શન સ્ટાર્ટ થાય છે આપણો, જે સૌથી વધારે માર્ક સ્કોરિંગ પાર્ટ છે. આઈડેન્ટિફાય ધ ફંક્શન યુઝ ઇન ધ સેન્ટેન્સ. અહીં ફક્ત આપણે સેન્ટેન્સમાં યુઝ થયેલા ફંક્શનને આઈડેન્ટિફાય કરવાનું રહેશે. ઇફ રાહુલ જોઈન અસ we will have necessary majority. Showing contrast, expressing condition in the past, expressing condition, making comparison. હવે તમારું કનેક્ટર છે if. તો if હોય ઇટ મીન્સ કયું ફંક્શન છે? કન્ડિશન છે. હવે કન્ડિશન જોઈશું તો કન્ડિશનમાં બે ઓપ્શન છે, એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ એન્ડ એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન. તો કયો ઓપ્શન ચૂઝ કરવો? તો આપણે ચૂઝ કરીશું એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન. શા માટે? કે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ ક્યારે આવશે? જ્યારે વાક્યમાં હેડનો ઉપયોગ થયેલો હશે ત્યારે. તો અહીંયા આવશે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન. નેક્સ્ટ વન જોઈએ. ધો સુરેશ રૈના had
injuries, he came on the field. Now દો છે, ઇટ મીન્સ આપણે સ્ટ્રાઇક થવો જોઈએ કે કયો ફંક્શન કયું આવી શકે. મેકિંગ કમ્પેરિઝન, એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ, એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન, શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. કમ્પેરિઝન તો છે નહીં, કન્ડિશન પણ નથી, તો આવશે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. દો, ઓલ્ધો, હાવેવર, એઝ, બટ, યાટ, સ્ટીલ, બધા શબ્દો શું દર્શાવે છે? કોન્ટ્રાસ્ટ યાની કે વિરોધાભાસ. 28. In spite of working hard for the company, Sanjay didn't get promotion. In spite of, ફરીથી કોન્ટ્રાસ્ટ, કન્ડિશન આવશે નહીં આવે. એક ઓપ્શન છે કોન્ટ્રાસ્ટ, કમ્પેરિઝન, કન્ડિશન, તો આન્સર આવશે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. એકવાર આપણે ઓપ્શન જોઈ લેવા, કારણ કે ઘણીવાર અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને બંને સાથે આપ્યા છે, એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ એન્ડ કન્ડિશન. તો આપણે સેન્ટેન્સ પ્રમાણે એને કરેક્ટ ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો થતો હોય છે. 29. Choose the correct option to complete the sentence. In spite of working sincerely, Harin is not getting sufficient salary. Harin is getting sufficient salary. Harin will get sufficient salary. Or none of this. Opposite છે, contrast છે, मतलब in spite of working sincerely, તે sincerely કામ કરવા છતાં ઇનફ સેલેરી ન મળે તો જ કોન્ટ્રાસ્ટ બને ને. તો હરીન ઇઝ નોટ ગેટિંગ સફિશિયન્ટ એટલે કે પૂરતી સેલેરી એટલે પગાર. ક્લિયર? શા માટે બી સી ડી નથી આવતું? ડી તો કંઈ છે જ નહીં. બી અને સી ન આવવાનું રીઝન એટલા માટે છે કે ઇન્સ્પાઇટ મતલબ કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવે અને કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે કે વિરોધાભાસ હોવો જોઈએ. તો બે વાક્યોમાં વિરોધાભાસ ક્યારે હોય? જ્યારે બંને વાક્યો અલગ અલગ હોય ત્યારે. ઇફ આઈ વર રીચ, કે જો હું પૈસાદાર હોત. ઇફ આઈ વર રીચ. ઓપ્શન જોઈએ. I will gift you a helicopter. I want to give you a helicopter. I would give you a helicopter and I did not. તો આન્સર આવશે I would give you a helicopter. Why? If છે મતલબ અહીં if અને were છે, past tense છે, તો એની સાથે આન્સર બી શામાં આવવાનો? પાસ્ટમાં જ આવવાનો. તો I would give you a helicopter. 31. Smita asked Himalay why CV is absent in office. Why C was absent in office. If CV is absent in office and that C was absent in meeting. હવે નોર્મલી આ જે ક્વેશ્ચન છે આપણો ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ટુ કમ્પેર ધીસ સેન્ટેન્સ, અહીં આપણને બ્રેકેટમાં ઓપ્શન્સ મતલબ ફંક્શન આપેલું હોય કે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ, શોઈંગ કન્ડિશન, તો આપણે એ જ સેન્ટેન્સ ફાઇન્ડ કરવાના હોય. પરંતુ જો કોન્ટ્રાસ્ટ ન પણ આપ્યું હોય, મતલબ ઇન્સ્ટ્રક્શન ન પણ આપી હોય છતાં પણ આપણને કનેક્ટર પરથી સમજાય છે કે અહીં કયું ફંક્શન આવશે. હવે આ સેન્ટેન્સ છે સ્મિતા આસ્ક્ડ હિમાલય. સો આસ્ક્ડ મતલબ શું છે? અહીં રિપોર્ટિંગ છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે. તો આસ્ક્ડ મતલબ 3 સેન્ટેન્સના ચાન્સીસ છે, વાય અને ઇફ. ડેટ તો આવવાનું નથી. ઓકે, નાવ સેન્ટેન્સ રીડ કરીએ કે વાય સીવ ઇઝ. હવે આસ્ક્ડ છે મતલબ ઇઝ પણ પોસિબલ નથી. સેકન્ડ છે વાય સી વોઝ એબસન્ટ. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ આ ચાન્સીસ છે. સીમાં છે ઇફ સીવ ઇઝ, તો અગેન ઇઝ આવે છે મતલબ એ પણ આન્સર પોસિબલ નથી. અહીં આસ્ક છે મતલબ પાસ્ટ ટેન્સ છે, તો પાસ્ટ ટેન્સમાં છે વાય સી વોઝ એબસન્ટ ઇન ઓફિસ. નેક્સ્ટ વન છે હેડ મીના વર્કડ હાર્ડ. ઓપ્શન છે, હવે હેડ આવ્યું મતલબ આ જે વાક્ય રચના છે આપણી કન્ડિશનની છે. ઓપ્શન જોઈએ તો સી કુડ હેવ ગોટ બેટર રિઝલ્ટ, સી વિલ ગેટ બેટર રિઝલ્ટ, સી કુડ ગેટ બેટર રિઝલ્ટ એન્ડ સી કેન ગેટ બેટર રિઝલ્ટ. હવે હેડ વર્ક છે મતલબ આપણને જે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે, સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં કમ્પલસરી આપણને મોડલ ઓક્ઝિલરી પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ હોવું જોઈએ. તો એવી જગ્યાએ જો કુડ એ બે જગ્યાએ છે, પરંતુ કુડ પછી હેવ હોવું કમ્પલસરી છે. તો આ સીમાં તો કંઈ હેવ છે જ નહીં, તો આન્સર થશે સી કુડ હેવ ગોટ બેટર રિઝલ્ટ. 33માં જોઈએ લિસન અ નાઇસ સોંગ ઇઝ being sung by Nakul, was being sung, was singing and was being singing. હવે છે listen a nice song, શું આવશે? is being આવશે, was being આવશે, તો આવશે listen યાની કે પ્રેઝન્ટ ફોર્મમાં વાત થાય છે, તો આવશે is being sung by Nakul. સમજાય છે? listen યાની કે આપણે ક્યારે કહીએ? સી listen જ્યારે પ્રેઝન્ટ ફોર્મમાં બોલાતું હોય ત્યારે જ કહીએ ને, તો આવશે is being sung by Nakul. 34માં જોઈએ સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સીસ. એ છે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન દર્શાવવાનું છે. એમાં બી સેન્ટેન્સ વાંચીએ તો આઈ નો સર આઈ ઓટ ટુ વર્ક હાર્ડર સ્પેશિયલી ફોર માય વોકેબ્યુલરી. હવે એમાં કયું સેન્ટેન્સ આવ્યું હશે? એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન દર્શાવવાની છે. સો
Work harder in order to improve your skills. If you want to improve your skills, you have to work harder. Though you work hard, you have to improve your skill and work hard and improve your skill. હવે આ ચાર સેન્ટેન્સને જોઈશું તો આપણે બ્રેકેટમાં જે અહીં આપ્યું છે ફંક્શન કન્ડિશન છે, તો કન્ડિશનનો કનેક્ટર કયો આવે? ઇફ અને અનલેસ. હવે ઇફ અને અનલેસ આપણને ક્યાં દેખાય છે? બીમાં દેખાય છે, કારણ કે સી તો કોન્ટ્રાક્ટ દર્શાવે છે, ઇન ઓર્ડર ટુ પર્પઝ દર્શાવે છે, તો આન્સર આવશે બી. નેક્સ્ટ 35માં જોઈએ. Aarti, Shreya has the same command over the English as Riya. સ્મિતા, અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ આપવાની છે. અલ્ટરનેટિવ ચોઇસ મતલબ આપણને કનેક્ટર્સ ક્લિયર હોવા જોઈએ. એઝ, ઇફ, સોરી, આઈધર ઓર, નાઇધર નોર. સો both Riya and Shreya can help us. If Riya help us, Riya also help us. Either Riya or Shreya can help us and neither Riya nor Shreya can help us. હવે અહીં આપણને બે સેન્ટેન્સમાં આપણા અલ્ટરનેટિવ ચોઇસના કનેક્ટર દેખાય છે, એક સી અને એક છે ડી. પરંતુ શ્રેયા હેઝ ધ સેમ કમાન્ડ ઓવર ધ લેંગ્વેજ એઝ રિયા, તો બંને પોઝિટિવિટી દર્શાવે છે સેન્ટેન્સમાં. તો આઈધર રિયા ઓર શ્રેયા કેન હેલ્પ અસ. નેક્સ્ટ વન 36. નિકેતા, our English is not good. What about Riya? હેતલ. નાવ કમ્પેરિઝન છે, કમ્પેરિઝન યાની કે સરખામણી. તો રિયાઝ ઇંગ્લિશ ઇઝ બેટર દેન અસ. ઇફ રિયાઝ ઇંગ્લિશ ઇઝ બેટર, અવર ઇંગ્લિશ ઇઝ બેટર. ઇફ છે. રિયા વોન્ટ્સ ટુ લર્ન બેટર ઇંગ્લિશ. પર્પઝ છે. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ રિયાઝ ઇંગ્લિશ. સો અહીં આવશે આપણું કમ્પેરિઝન છે, યાની કે રિયાઝ ઇંગ્લિશ ઇઝ બેટર દેન અસ. 37. Mr. Khan, I want to buy that smartphone for you. Zoya, showing result. Result કનેક્ટર આપણને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. બટ નહીં આવે, બટ પણ નહીં આવે, છતાં આપણે રીડ કરીશું. But I don't know how costly it is, but it may be too costly for you to buy. Why do you want to buy a costly phone? And when you buy phone, think about its cost. તો રીડ કરીશું આપણે ફરીથી. નોર્મલી આપણે એક ઇમ્પેક્ટ, એક બટ આવતું હોય, મતલબ આપણે શું વિચારતા હોય, કોન્ટ્રાસ્ટ આવતું હશે અહીં. તો આ સેન્ટેન્સને 44 ઓપ્શનને રીડ કરતાં આપણને સમજાય છે કે જે આપણને શોઈંગ રિઝલ્ટ એ ટુ અને ઇનફ દ્વારા દર્શાવાય છે, અથવા સો ધેટ સચ ધેટ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ ચારમાંથી આપણને એક જ જગ્યાએ આપણું ટુ મળે છે. બટ ઇટ મે બી ટુ કોસ્ટલી ફોર યુ ટુ બાય. તો આન્સર આવશે આપણો બી. Choose the correct connector. Dash, did the train arrive at the platform? Then he rushed towards the compartment. Dash, he remembered that he had forgot his documents. Dash, he did not get into the train. હવે આપણે આ જે અહીં નંબર્સ આપેલા છે ત્યાં આપણે એના ઓપ્શન્સ જોઈશું. 38ના 4 ઓપ્શન, 39 એવી રીતે 40ના. સો ફર્સ્ટ રીડ કરીએ 38. Dash, did the train arrive at the platform? Then he rushed towards the compartment. So hardly, as soon as, scarcely, no sooner. So what will be the answer? શું હોઈ શકે આન્સર? No sooner did. રીઝન શું છે? as soon as સાથે વાત કરીએ તો as soon as સાથે કોઈ પણ કનેક્ટર આપણે યુઝ કરતા નથી, અન્ય કોઈ did એવો કોઈ વર્ડ આવતો નથી, સેન્ટેન્સની મિડલમાં આવે છે. પ્લસ હાર્ડલી અને સ્કેરલીની વાત કરીએ તો બંને સાથે કમ્પલસરી હેડનો ઉપયોગ થાય છે, જે અહીં નથી. સો નો સુનર ડીડનો ઉપયોગ આવશે. નો સુનર ડીડ. ત્યારબાદ જોઈશું 39. ડેશ, હી રિમેમ્બર દેટ હી હેડ ફરગોટ હિઝ ડોક્યુમેન્ટ. નાવ ઇન 39 અગેન આપણે ઓપ્શન રીડ કરીએ. એન્ડ, બટ, એઝ, ધેરફોર. બટ હી રિમેમ્બર્ડ દેટ, તો અહીં આન્સર આવશે બટ. But he remembered that he had forgot his document. Dash, he did not get into the train. As, and, because, so. તો સો તેથી તે ટ્રેનમાં જઈ શક્યો ન હતો. ક્લિયર? નાવ 41. સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ અરેન્જમેન્ટ ટુ મેક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં જે આપણને સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે 1 to 6 એને આપણે કરેક્ટ સિક્વન્સમાં ગોઠવવાના છે. તો જોઈએ.
monkey's paw, have her son back. Mrs. White make a wish and demanded at the as she wanted to. તો આપણે જે ઓપ્શન આપેલા છે એને બધા ઓપ્શનને ટ્રાય કરી જોઈએ. હવે ઓપ્શન નંબર એ જોઈએ તો 16253 ઓલરેડી ઓપ્શન નંબર મીન્સ સેન્ટેન્સ નંબર 4નો અહીંયા ઇન્ડિકેટ કોઈ છે જ નહીં, તો આ ઓપ્શનને આપણે જોવાનો નથી. બીની વાત કરીએ તો બીમાં આપણે હવે જે પ્રમાણે સિક્વન્સ આપેલો છે એ પ્રમાણે સિક્વન્સમાં એને ચેક કરીશું. તો થર્ડ છે એને કે મિસિસ વ્હાઇટ ડિમાન્ડેડ ધી monkey's paw as she wanted to make a wish and have her son back. ઓકે, આ એક વાક્ય બન્યું. કેવી રીતે બનાવ્યું? આ નંબર્સને આપણે ફોલો કર્યું. થર્ડ નંબર મિસિસ વ્હાઇટ હતું, ફિફ્થ પર ડિમાન્ડેડ ધી હતું, ફર્સ્ટ પર મંકીઝ પો. તો આપણે એ રીતે એક સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કર્યું. હવે ઓપ્શન નંબર સી જોઈએ તો ફર્સ્ટ નંબર છે ફિફ્થ. સો ડિમાન્ડેડ ધી મંકીઝ પો મેક અ વિશ એન્ડ મિસિસ વ્હાઇટ એઝ she wanted to back her son. સેન્ટેન્સ મતલબ મિસમેચ થાય છે, કોઈ સિક્વન્સ નથી. ડીમાં જોઈએ તો 416532 મેક અ વિશ એન્ડ મંકીઝ પો એઝ she wanted to demanded ધી મિસિસ વ્હાઇટ have her son back. અગેન મિસમેચ છે સેન્ટેન્સ. સો અહીંયા આપણો આન્સર આવે છે બી, જે આપણું કરેક્ટ સેન્ટેન્સ ફ્રેમ થાય છે. 42 જોઈએ. Very sorry that Mr. Rawal said attend the sales. He could not conference on Tuesday that he was. Again ફરીથી ઓપ્શન જોઈએ 1 2 3 4. અગેન અહીંયા 4 નંબર નથી, તો અહીંયા આપણે ઓપ્શન જોવાનો રહેતો નથી. જો આપણને બાકીના 3 ઓપ્શન જોતા સેન્ટેન્સ ક્લિયરલી મેચ થયેલું ન લાગે ત્યારે આપણે ઓપ્શન જોવાનું આ થશે. બીમાં જોઈએ થર્ડ 351642નો સિક્વન્સ, તો આપણે એને ફોલો કરીએ. અટેન્ડ ધ સેલ્સ, conference on Tuesday, very sorry that he could not, Mr. Rawal said. સેન્ટેન્સને રીડ કરતાં જ ફર્સ્ટ જે નંબર છે એ આપણને જણાવે છે કે સેન્ટેન્સ મિસમેચ જવાનું છે, છતાં પણ આપણે એની ચાન્સીસ ચેક કરી લીધા. સી પર જઈએ તો મિસ્ટર રાવલ સેડ that he was very sorry that he could not attend the sales conference on Tuesday. આ સેન્ટેન્સ થોડું વ્યવસ્થિત મેચ થતું લાગે છે, છતાં એક ઓપ્શન આપણી પાસે હજુ છે ને ચેક કરી લઈએ. 4 છે 16532. સો he could not, very sorry that he was conference on Tuesday attend the sales, Mr. Rawal said. તો આ પણ કમ્પ્લીટલી મિસમેચ સેન્ટેન્સ છે, તો અવર કરેક્ટ આન્સર ઇઝ સી. 43માં જોઈએ. સો 43માં ફર્સ્ટ વન જોઈએ. ઇન 1827 એક્ટ freeing its slaves take her family away after NY यानी कि New York had passed Sojourner Truth prepared to an emancipation. Now હવે આ સેન્ટેન્સને આપણે કન્વર્ટ કરીશું, તો આપણે જોઈ શકશું અહીં નંબર 1 છે 1462553. ચલો એને ફોલો કરીએ. In 1827 after NY passed an emancipation act freeing its slaves, Sojourner Truth prepared to take her family away. ઓલમોસ્ટ સેન્ટેન્સ ફિટ થઈ જાય છે, તો બી બાકીના ઓપ્શન ચેક કરી લઈએ. 351642. સો take her family away. Sojourner Truth prepared to in 1827 an emancipation यानी कि गुलामी नाबूदी मुक्त. After NY passed our act freeing its slaves. Again સેન્ટેન્સ મિસમેચ થાય છે, ઓપ્શનનો ચાન્સીસ ચેક કરી લઈએ. તો એક્ટ ફ્રીંગ ઇટ્સ સ્લેવ્સ એન્ડ ઇમેન્સિપેશન ઇન 1827. અગેન મિસમેચ જાય છે સેન્ટેન્સ. ડીમાં જોઈએ આફ્ટર એન્ડ વાય હેડ પાસ્ડ 1827 દેન 6 1 એન્ડ ઇમેન્સિપેશન સોજોર્નર. અગેન મિસમેચ સેન્ટેન્સ જાય છે, તો આપણો ઓપ્શન રહેતો નથી. તમે અહીં જોઈ શકતા હો તો સ્ટુડન્ટ્સ કે અહીં ફર્સ્ટ લેટર જે કેપિટલ આપ્યો છે ઇન, તો આપણને એક્ઝામમાં બી કોઈ પણ લેટર્સ કેપિટલ આપેલા હોતા નથી. હા, સોજોર્નરમાં એ નેમ છે એટલા માટે ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ છે. સો હિયર આપણે આન્સરની વાત કરીએ તો આપણો આન્સર રહેશે અહીં ફર્સ્ટ વન એ. 44માં જોઈએ તો એના પહેલાં ઇન્સ્ટ્રક્શન જોઈ લઈએ. સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ ઓર ફ્રેઝ એઝ આન્સર. About the age of 9, she was auctioned off to an Englishman. અહીં WH ક્વેશ્ચન છે, તો અંડરલાઇન વર્ડ પહેલાં તો ધ્યાનમાં લેવો પડશે. તો અંડરલાઇન વર્ડ કયો છે? અબાઉટ ધ એજ ઓફ 9.
this one, about the age of 9. હવે એના પરથી કયો ક્વેશ્ચન બની શકે તેના ઓપ્શન્સ ચેક કરી લઈએ. At which age was the auction off to an Englishman? Why was the auction off to an Englishman? Whom was auction off? What happened at the age of 9? તો આન્સર નંબર આવશે એ. રીઝન છે એટ વિચ એજ સી ઓક્શન ઓફ, તો એટ એજ ઓફ 9 કરેક્ટ આન્સર છે આપણો. 45 સી ran fast with only her youngest child. તો ઓપ્શન જોઈએ, અંડરલાઇન પાર્ટ છે with only her youngest child. Why did she run away? How was her child? What did she do with only her youngest child? And whom did she run away with? કે કોની સાથે એ ભાગી ગયા હતા? તો વિથ હિઝ યંગેસ્ટ ચાઇલ્ડ. તો આન્સર નંબર ડી. ઓકે, વાય એટલે શા માટે, હાવ એટલે કેવી રીતે, અને વોટ એટલે શું. તો આપણે જોવાનું છે કે આપણો ક્વેશ્ચન છે એના માટે આપણે કરેક્ટ WH વર્ડ કયો મળે છે. 46 વી કેન અપ્રોચ ફ્રીડમ વેરી સિમ્પલી એન્ડ ડાયરેક્ટલી. ના ઓપ્શન જોઈએ. મેઇન આપણો જે અંડરલાઇન પાર્ટ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને ક્વેશ્ચન બનવો જોઈએ. અંડરલાઇન પાર્ટ છે વેરી સિમ્પલી એન્ડ ડિરેક્ટલી. સો વોટ કેન વી અપ્રોચ વેરી સિમ્પલી એન્ડ ડિરેક્ટલી, વર્ડ અંદર આવી જ ગયા છે એટલે ક્વેશ્ચનનો સાચો ક્વેશ્ચન નથી. હાઉ લોંગ કેન વી અપ્રોચ ફ્રીડમ, તો એ પણ એવો કોઈ મિનિંગ જ નથી, સેન્ટેન્સમાં કોઈ વર્ડ છે જ નહીં. હાઉ કેન વી અપ્રોચ ફ્રીડમ, હાઉ કેન વી અપ્રોચ ફ્રીડમ. એન્ડ ડી છે હાઉ ઇઝ ફ્રીડમ. તો હાઉ ઇઝ ફ્રીડમને પણ અહીં આપણે કોઈ લેવા દેવા સેન્ટેન્સ મતલબ ક્વેશ્ચન સાથે કોઈ કનેક્શન નથી, પરંતુ હાઉ કેન વી અપ્રોચ ફ્રીડમ, તો આપણે વેરી સિમ્પલી અને ડાયરેક્ટલી ફ્રીડમને અપ્રોચ કરી શકીએ. તો આપણો આન્સર આવશે સી. Then select the correct sentence. અહીં આપણું આ અંતિમ પ્રકારના ક્વેશ્ચન છે. ચાલો ફર્સ્ટ રીડ કરીએ. Though Keta was weak in mathematics, she failed in the exam. તો though Keta was weak in mathematics, though યાની કે કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવે, અને કોન્ટ્રાસ્ટ આવે એટલે સ્ટ્રાઇક થવી જોઈએ કે બે સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ ઓપોઝિટ હોય. તો though Keta was weak in mathematics, she failed in exam. ઓકે, બંને સેન્ટેન્સ સરખા જ છે. વીક છે તો ફેલ થવાની છે. બીમાં જોઈએ ધો વીક કેતા વોઝ ઇન મેથેમેટિક્સ સી ફેલ્ડ ઇન એક્ઝામ. અગેન ધોની વાક્યરચના પ્રમાણે વાક્ય કરેક્ટ છે. હવેની વાક્યરચના પ્રમાણે વાક્ય કરેક્ટ છે, પણ રચના પ્રમાણે કરેક્ટ છે. સેન્ટેન્સ પેટર્ન પ્રમાણે સેન્ટેન્સ કરેક્ટ છે, મિનિંગ પ્રમાણે નહીં. સીને જોઈએ તો વીક as Keta was in mathematics, she was qualified in the exam. વીક છે ને ક્વોલિફાય થઈ ગઈ. હા, અહીં કોન્ટ્રાસ્ટ દેખાય છે. ડીમાં જોઈએ તો in spite of Keta was weak in mathematics, she was qualified in the exam. હવે ડી પણ સાચું છે અને સી પણ સાચું છે. એવું પોસિબલ હોય કે બંને આન્સર સાચા આવે? એવું તો છે જ નહીં. તો આપણે શું કરીશું, હવે આપણે ધ્યાન આપીશું એની વાક્યરચના ઉપર. તો વાક્યરચના એટલે કે સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોઈએ. તો વીક એઝ કેતા વોઝ ઇન મેથેમેટિક્સ, એઝની વાક્યરચના યાદ કરો. એડજેક્ટિવ પ્લસ એઝ અને ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય. આ તો બરાબર છે. હવે પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? ઇન સ્પાઇટ ઓફ કેતા વોઝ વીક. તો ઇન સ્પાઇટ ઓફ પછી ક્યારે પણ સબ્જેક્ટ નથી આવતો. ઇન સ્પાઇટ ઓફ ત્યારબાદ આપણને એક વિશેષણ અથવા તો વિશેષણનું નામ જોવા મળશે. તો અહીં તો ડાયરેક્ટ કેતા સબ્જેક્ટ આવી ગયો. તો એ આપણું કરેક્ટ આન્સર નથી. ભલે સેન્ટેન્સનો મિનિંગ કરેક્ટ થતો હોય પરંતુ સેન્ટેન્સ પેટર્ન કરેક્ટ નથી. સો આન્સર ઇઝ સી. 48 Hardly had the traffic signal turned green than John crossed the road very swiftly. Next one જોઈએ. Hardly had the traffic signal turned green than Joseph crossed the road very swiftly. હવે આ બંને સેન્ટેન્સ તમે એ અને બીને ધ્યાનથી જોશો તો બંને સેન્ટેન્સ એક્ઝેક્ટલી સેમ છે, એક ચેન્જને ધ્યાનમાં રાખીને. અહીં છે ધેન છે, THAN ધેન છે, એટલે કે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં ઉપયોગ થતું ધેન. સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં જે ધેન છે THEN ધેન એ સમય દર્શાવતું ધેન છે, એટલે કે તે પછી નાવનું ધ્યાન થાય છે એ વાળું ધ્યાન છે અહીં. થર્ડ સેન્ટેન્સ જોઈએ. હાર્ડલી had the traffic signal turned green, John crossed the road swiftly. હાર્ડલી had તો છે, પણ હાર્ડલી had સાથે હંમેશા વેનનો ઉપયોગ થાય જ. So hardly had the traffic signal turned green when John crossed the road swiftly. તો ધ્યાન રાખો કે જ્યારે પણ તમારી પાસે હાર્ડલી વર્ડ હોય, સ્ક્વેર્સલી વર્ડ હોય, ત્યારે હંમેશા એની સાથે સેકન્ડ કનેક્ટર સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં વેન જ આવે. તો આન્સર આવશે ડી. સેન્ટેન્સ ભલે બંને સાચા છે પણ કનેક્ટર ખોટા છે. 49માં જોઈએ. ઉર્મિલા ઇઝ
સ્ટ્રોંગ ઇનફ ટુ ફેસ એની પ્રોબ્લેમ. હવે સ્ટ્રોંગ ઇનફ આવ્યું. ઇનફ મતલબ કઈ વાક્ય રચના તમારી? રિઝલ્ટ. તો ઇનફ ટુ સચ દેટ અને સો દેટ આટલી વાક્ય રચનાને ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે. તો ઉર્મિલા ઇઝ સ્ટ્રોંગ ઇનફ ટુ ફેસ એની પ્રોબ્લેમ. આગળ જોઈએ. ઉર્મિલા ઇઝ ઇનફ સ્ટ્રોંગ. હવે ટુ અને ઇનફને યાદ રાખવું હોય ને તો લકી ઇનફ એટલે કે ઇનફ પહેલાં લકી આવે, વિશેષણ આવે, અને ટુ લકી એટલે કે ટુ પછી લકી આવે. તો આ ધ્યાન રાખવું, ઇનફ પહેલાં અને ટુ પછી. તો અહીં ઇનફ પહેલાં આવે છે સ્ટ્રોંગ, ઇટ મીન્સ એ વાક્ય રચના સાચા હોવાના ચાન્સીસ છે. બીમાં જોઈએ તો ઇનફ સ્ટ્રોંગ, તો ઇનફ પછી સ્ટ્રોંગ આવે છે, મતલબ કોઈ ચાન્સ નથી સેન્ટેન્સ સાચું હોવાના. ઉર્મિલા ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ ઇનફ. હવે સો સાથે ધેટ આવે, ઇનફ ફરીથી નહીં વપરાય. જ્યાં સો ધેટ હોય ત્યાં ઇનફ કે ટુ નહીં આવી શકે, અને જ્યાં ઇનફ કે ટુ હોય ત્યાં સો ધેટ આવી શકતું, સચ ધેટ આવી શકતું નથી. ડી જોઈએ તો ઉર્મિલા ઇઝ સ્ટ્રોંગ ટુ ફેસ. હવે ટુ હોય તો હંમેશા ટુ બાદ જ આપણને આ સ્ટ્રોંગ યાની કે કોઈ પણ વિશેષણ જોવા મળવું જોઈએ. ઇનફ પહેલાં, ટુ પછી. તો હવે આપણી વાક્ય રચના સાચી જોવી હોય તો આપણો સાચો આન્સર છે ઉર્મિલા ઇઝ સ્ટ્રોંગ ઇનફ ટુ ફેસ એની પ્રોબ્લેમ. ઓકે, સેન્ટેન્સ જોઈશું. લાસ્ટ સન્ડે આઈ મેટ ઓનલી નોટ કૃપા ઓલ્સો બટ મોક્ષા ઇન ધ પેરેન્ટ્સ મીટ. હવે અહીં નોટ ઓનલી બટ ઓલ્સોનો ઉપયોગ છે. નોટ ઓનલી અને બટ ઓલ્સો, પરંતુ અહીંયા છે ઓનલી નોટ, મતલબ સિક્વન્સ રોંગ છે. બટ ઓલ્સો અહીં પણ સિક્વન્સ રોંગ છે, તો આપણો આન્સર હોવાના ચાન્સીસ નથી. બીજું જોઈએ. લાસ્ટ સન્ડે આઈ મેટ નોટ ઓનલી કૃપા બટ મોક્ષા ઓલ્સો ઇન ધ પેરેન્ટ્સ મીટ. ઓકે, થોડા ઘણા ચાન્સીસ છે કે સેન્ટેન્સ સાચું હોઈ શકે, મતલબ 4 સેન્ટેન્સ જોયા પછી આપણે ડિસાઇડ કરીશું કયું સેન્ટેન્સ કરેક્ટ છે. લાસ્ટ સન્ડે આઈ મેટ બોથ કૃપા બટ મોક્ષા ઓલ્સો ઇન ધ પેરેન્ટ્સ મીટ. ફરીથી બોથ છે પ્લસ બટ ઓલ્સો છે, તો બોથ સાથે બટ ઓલ્સો ઉપયોગ થતું નથી. ફોર્થ છે લાસ્ટ સન્ડે આઈ મેટ નોટ ઓનલી કૃપા બટ મોક્ષા ઇન ધ પેરેન્ટ્સ મીટ ઓલ્સો. સો અહીં આપણો આન્સર હવે જોવાનું રહેશે. તો આન્સર આવશે લાસ્ટ સન્ડે આઈ મેટ નોટ ઓનલી કૃપા એટલે કે નોટ ઓનલી, ત્યારબાદ એક ઓપ્શન બટ મોક્ષા ઓલ્સો ઇન ધ પેરેન્ટ્સ મીટ. તો આ સાચી વાક્ય રચના છે. તમે આ ઓલ્સોને વાક્યના અંતમાં ઉપયોગ કરી શકતા નથી. સો લાસ્ટ સન્ડે આઈ મેટ નોટ ઓનલી કૃપા ફર્સ્ટ ઓપ્શન, બટ મોક્ષા સેકન્ડ ઓપ્શન, ઓલ્સો ઇન ધ પેરેન્ટ્સ મીટ. નોટ ઓનલી સાથે બટ, ત્યારબાદ સેકન્ડ ઓપ્શન એન્ડ ઓલ્સો. ક્લિયર? તો આ તમારા આપણે પહેલું પેપર સોલ્વ કર્યું આજે 50 માર્ક્સનું MCQ પાર્ટનું, જે આપણા સૌથી સ્કોરિંગ પાર્ટ છે. તો આઈ હોપ તમારા થોડા ઘણા જે ડાઉટ્સ હોય એ ક્લિયર થઈ રહ્યા છે. હવે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે નવું બીજું પેપર લઈને મળીશું. ટિલ દેન કીપ વોચિંગ અવર ચેનલ. લાઇક અસ. થેન્ક યુ.